Błagamy Ciebie, Jezu nasz drogi. Błogosław nasze. Daj zdrowie, miłość, pokój i zgodę. Niech dobroć Twoja padamy na twarz Tyś miłosierny. Przyjm nas w ofierze. Skłonie serce swoje, przytul strapiony, Skrzydła swoje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Мои дорогие, переживаем сегодня 15-ю неделю перыяду звыклага. Традыцыйна збіраемся ў касцёле як адна вялікая парафіяльная сям'я, каб супольна праслаўляць Бога у дзень Яго ўваскрашэння, дзякуючы за тое, што паклікаў нас да жыцця вечнага, таксама прадстаўляючы свае просьбы і інтэнцыі і перапрашаючы за ўсё, што ў нашым жыцці было незгодна з Божай воляй. Я гэтую святую мшу традыцыйна цэлебрую ў інтэнцыі ўсіх парафіян, давяраючы кожнага з вас Пану Богу, давяраючы вашыя просьбы, інтэнцыі, якія носіце ў глыбіні свайго сэрца і просячы, каб Бог ахінуў кожнага належнай апекай і вёў шляхам збаўлення. На пачатку святой імшы, узгадваючы свой уласны хрост, прымем пакрапенне свянцонай вадой, будзем прасіць Бога, каб дапамагаў нам быць вернымі Духу Святому, якога
my atrymali u czasie chrztu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów na źródło swojej łaski, broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanę się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Zmiłuj się nade mną, Boże, miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanę się czystym. obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Chwala na wysokości Bogu, a na ziemi ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz rzeki świata, przykładanie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga, Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан: «Подобно, як дощ і сніг падає з неба, і туди не вертається, але поїть землю і робить яє урадлівою, і яна родить, і приносить плен сейбіту, і хліб для того, хто єсть. Так і слово моє, якое виходить з вуснов моїх, не вернется до мяне без плёну, пакуль не спомнит тое, што я хацеў, і з поспехам не дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго». Гэта Слово Божае. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, wzbogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wezbrał wodami, przygotowałeś im zboże. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. I tak uprawiłeś ziemię, nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, spulchniłeś ją deszczami i pobłogosławiłeś plonom. Na żyznej ziemi roku wieńczyłeś swoimi dobrami. Tam, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzajem. Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasane weselem. Na żyznej ziemi łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości. Na żyznej ziemi Читання послання святого апостола Павла да рымлянаў. Браты, думаю, што цярпенне цяперашняга часу нягоднае той славы, якая павінна выявіцца ў нас, таму што надзея стварэння чакае адкрыцця сыноў Божых. Стварэнне пакарылася марнасці, не добраахвотна, а праз таго, хто пакарыў яго, у надзеі, што і само стварэнне вызвалена будзе з няволі тлення, дзеля свабоды хвалы дзяцей Божых. Мы ж ведаем, што ўсё стварэнне разам стогне і пакутае ажно да цяперашняга часу. І не толькі яно, але і мы самі, якія маем пачатак духа, і мы ў сабе стогнем, чакаючы усынаўлення, выкуплення цела нашага. Гэта Слово Божае. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Ziarnem jest sława Boża, siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie.
У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора. І сабраліся каля яго мноства народу. Так што ўвайшоў у човен і сеў, і ўвесь народ стаяў на беразе. І шмат гаварыў яму пры павесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбіт сеяць». І калі ён сеяў, адныя зерняты ўпалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і паклявалі іх. Другія ўпалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы, і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокай. Калі ж узышло сонца, яны завялі з-за таго, што не мелі каранёў, засохлі. Іншыя зярняты ўпалі ў церні, і выраслі церні і заглушылі іх. І яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён. Адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншае ў 30. Хто мае вушы, няхай слухае. І падышоўшы вучні, сказалі яму: «Навошта ты гаворыш яму пры павесцях?» І ён сказаў яму адказ: «Таму што вам дадзена ведаць таямніцы валадарства нябеснага, а ім не дадзена. Бо таму, хто мае, дададзена будзе, і атрымае ў дастатку, у таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае. Таму я гавару яму пры павесцях, бо яны глядзяць і не бачаць, слухаюць, а не чуюць і не разумеюць. І спаўняецца на іх прароцтва Ісаіі, якое кажа: слухаць будзеце і не зразумееце, вачыма глядзець будзеце і не ўбачыце, бо зацвярдзелае сэрца народа гэтага. І вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма, і не пачуць вушамі, і не зразумець сэрцам, і не навярнуцца, каб я аздаравіў іх. І шчаслівыя вочы вашыя, таму што бачаць, і вушы вашыя, таму што чуюць. Бо сапраўды кажу вам, многія прарокі і справядлівыя хацелі ўбачыць тое, што вы бачыце і не ўбачылі, і пачуць тое, што вы чуеце і не пачулі. Вы ж паслухайце значэнне прыпавесці пра сейбіта. Да кожнага, хто слухае слова пра валадарства, а не разумее, прыходзіць злы і крадзе, пасеянае ў сэрцы яго. Вось каго азначае пасеянае пры дарозе. Пасеянае на камяністых месцах — гэта той, хто чуе слова і адразу прымае яго з радасцю, але не мае ў сабе караня і не сталы. Калі за слова пачынаецца ўціск ці пераслед, ён адразу ж адступаецца. Пасеянае ў цернях — гэта той, хто чуе слова, але клопаты гэтага веку і зманлівасць багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплодным. Пасеянае ж на добрай зямлі — гэта той, хто чуе слова і разумее, і ён прыносіць плён. Адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дарагія браты і сёстры, у сённяшняй літургіі слова на першае месца выходзіць менавіта гэтае ж слова, слова Божае. І ў першым чытанні, і ў Евангеліі мы бачым, як Бог чарговы раз прамаўляе да нас, падкрэсліваючы вялікую вартасць і важнасць слухання Божага слова. У першым чытанні кнігі прарока Ісаі, мы таксама чуем, як Бог праз прарока усведамляе нас, што Слова Божае — гэта не проста якісьці гук, які мы пачулі, што Слова Божае — гэта значна штосьці большае. Прарок кажа, што яно жывое, яно дзейснае, яно, прыходзячы ў жыццё чалавека, выконвае адпаведнае заданне, укладзенае ў яго Богам. І падобна, як дождж і снег падае з неба і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе ўрадлівай, таксама і слова маё, якое выходзіць з вуснаў, не вернецца да мяне без плёну. Кожнае слово Божае, якое гучыць, якое падае на глебу чалавечых сэрцаў, яно так ці іначай прыносіць свой плён. Мае дарагія, напэўна, мы тут можам бачыць якоесьці такое, праўда, непаразумення. Чаму? Таму што маем такі досвед, што многія людзі слухаюць гэтае слова і, напэўна, чулі яго дзесьці, але яно не прыносіць такога відавочнага плёну ў нашым жыцці.
можа ў жыцці некаторых людзей. І нам здаецца, а які ж плён, як яно вяртаецца? Які плён у жыцці канкрэтнага чалавека? Мае дарагія, напэўна, мы можам з упэўненасцю казаць, што яно, напэўна, прыносіць гэты плён. Можа, не такі, як мы хацелі б і спадзяваліся. Таму што Бог не заўсёды разважае катэгорыямі людской логікі. Бог не заўсёды думае так, як думаюць людзі. Бог не заўсёды вядзе чалавека такімі простымі і зразумелымі для нас сцяжынкамі. Часам гэтыя сцяжынкі вельмі складаныя. Часам яны маюць шмат паваротаў. Часам чалавек павінен нахадзіцца па гэтых дарогах, каб прыйсці туды, куды Бог яго вядзе. І падобным чынам дзейнічае слова. Слова, якое падае ў сэрцы, напэўна, яно там застаецца. Мае дарагія, нават такі просты прыклад з людскога жыцця можна часам пачуць, калі чалавек жыве, праходзіць якісьці час, ужо, можа, ягоныя бацькі адышлі ўжо з гэтага света і, напэўна, дзесьці моліцца за іх, а потым прыходзіць якісьці час, і чалавек дзесьці так разважаючы, гледзячы з такой, правда, ў мінулае сваё, даконваючы якогасьці такога, можа, асэнсавання свайго жыцця, кажа, а вось цяпер я зразумеў, што значыла слова, якое мне там некалі сказала мама альбо тата. Ён з гэтым словам хадзіў цэлае жыццё і, можа, да яго не вяртаўся. Але праходзіць якісьці час, і чалавек разумее сэнс таго, што было сказана. Чалавек адкрывае глыбіню думкі, якая была ўкладзеная ў гэтае слова. Мае дарагія, падобна са Словам Божым. Не заўсёды, чытаючы, першы раз мы ўзялі, бо часам людзі, асабліва неверуючыя, далёкія ад хрысціянства, задаюцца пытаннем, навошта гэтую Біблію чытаць пастаянна, несупынна? Навошта? Прачытаў адзін раз, ведаеш усё, прачытаў кніжку, адклаў яе. Не, таму што тое, што мы чытаем, не заўсёды адкрываецца для нас той глыбінёй, якую заклаў у яго Бог. Гэтае слова часам небачна для нас, перамяняе нашае жыццё. Перамяняе наша разуменне, перамяняе наш погляд на жыццё. Мы, можа, нават не ведаем, як гэта адбываецца. Заўважце, калі прыкладам сённяшняга першага чытання, калі ідзе дождж, ідзе дождж, праўда, ідзе, і ўжо хапіла нам дажджу, ўжо нам хочацца сонейка, праўда. Але што мы бачым? Ён ідзе, ён скончыўся. Так, мы потым разумеем, што ёсць гэтыя працэсы, але мы іх не бачым, таму што гэты дождж напаўняе вільгацю зямлю, дапамагае жывому расці, дапамагае існаваць, не згінуць, падтрымлівае жыццё. Падобным чынам дзейнічае Слова Божае. Можа, мы не адразу і не ўсё зразумелі, можа, не адразу адкрылі тую глыбіню, але калі яно ёсць у нашым жыцці, калі мы слухаем гэтае слова, калі мы чытаем гэтае слова, яно, напэўна, перамяняе нас. Яно ў адпаведны момант дазваляе нам убачыць гэтае жыццё не толькі вачыма нашага цела, але вачыма душы. Дазваляе нам паглядзець не раз на гэтае жыццё вачыма Бога, калі так можна сказаць. Таму, мае дарагія, што хацеў бы сёння зазначыць яшчэ раз, важнасць Божага Слова ў жыцці хрысціяніна. Важнасць, таму што гэта тое месца, дзе мы чуем, што Бог хоча нам сказаць. Бо Бог хоча быць у адносінах з чалавекам, Ён хоча звяртацца да чалавека, Ён хоча размаўляць з чалавекам. Ён не хоча быць якімсьці ідалам, якому трэба пакланяцца. Ён хоча быць нашым сябрам. Сябрам уваходзіцца ў жывую рэляцыю, сябрам,
ёсць якіясьці адносіны, сябрам мы спатыкаемся, размаўляем. Менавіта гэтага ад нас хоча Бог. І Ён прамаўляе да нас праз слова. Мои дарагія, яшчэ адна думка, якую хацеў бы таксама сёння агучыць, гэта думка, звязаная з Евангелем. Мы таксама чуем пра слова і пра тое, як гэтае слово можа дзейнічаць альбо не дзейнічаць у жыцці чалавека. Вось. Але я хацеў бы звярнуць увагу менавіта на слово. Таму я гавару вам у прыпавесцях, таму што вам дадзена ведаць таямніцы валадарства нябеснага, а ім не дадзена. Вось як гэта разумець, праўда, што камусьці дадзена, а камусьці не дадзена. Увогуле, як павучае нас Касцёл, вера, наша вера хрысціянская, гэта дар Божай ласкі. Без дапамогі Духа Святога ніхто не можа назваць Бога айцом. Менавіта так гучаць гэтае слово. Таму, напэўна, тое, што мы адкрылі гэты дар, тое, што мы веруючыя на сённяшні дзень, тое, што мы, можа, і дай Божа, сёння разумеем крыху больш і глыбей, чым чалавек, які жыве здаля ад Бога, гэта не нашая заслуга, гэта дар Божай ласкі. Гэта дар, які мы атрымалі, які мы адкрылі. Мае дарагія, і ў сувязі з гэтым трэба таксама разумець, што ёсць людзі, якія не змаглі яшчэ прыняць гэты дар. Гэта не дзейнічае так, што Бог, гэтым не даў, яны дрэнныя, а гэтым даў. Не, Бог шчодра адорвае кожнага чалавека. Але, як мы чуем таксама зацытаваны фрагмент Старога Запавету з вуснаў прарока, бо зацвярдзелае сэрца гэтага народа, і вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма і не пачуць вушамі. Чалавек адказны за непрыняцце Божага дару. Але тым не менш, мае дарагія, тое, што перамяняе нас, гэта дар Божай ласкі. І відавочна ў таго чалавека, які гэтага не адкрыў яшчэ, ён здаля, ён у якіхсьці пошуках. І наша пастава хрысціянскага жыцця адносна гэтага чалавека, яна не павінна быць асуджаючай. Яна павінна быць паставай дапамогі чалавеку. Паставай падтрымкі, малітоўнай падтрымкі гэтага чалавека. І вось тут выходзяць яшчэ гэтыя словы, чамусьці мне прыходзяць сёння: маліцеся за вашых непрыяцеляў. Не праклінайце, але маліцеся. Мае дарагія, пакліканне да святасці, пакліканне да жыцця вечнага – гэта не спартыўныя якіясьці спаборніцтвы, у якіх трэба бяжаць першаму, каб тыя астатнія мяне не дагналі. Не, гэта пакліканне супольнае да ласкі. Пакліканне да збаўлення, да вечнага жыцця. Неадпаведна будзе ісці да гэтага збаўлення, калі побач чалавек, які спатыкаецца. Спатыкнуўся, добра, я першы, я хутчэй, мяне ж усё хорошо. Не. Мы зноў бачым, у гэтых словах таксама можна адкрыць менавіта гэты сацыяльны кірунак нашага паклікання і нашай веры. Мы крочым да Бога не па аднаму. Мы крочым побач з другім чалавекам. І быць можа так, што гэты чалавек на сённяшні момант яшчэ вельмі-вельмі далёка ад разумення, ад прыняцця Божай ласкі. Можа, ягонае сэрца зацвярдзелае, і ў гэтым ёсць яго адказнасць. Але гэта не значыць, што мы сёння можам гэтага чалавека асуджаць. Ты такі-сякі, вось ты так жывеш, понятно. Туды табе і дарога. Не. Наша пакліканне, рэалізацыя
планаў Божых, а план Божых, каб кожны чалавек быў збаўлены, каб кожны чалавек дасягнуў паўнаты збаўлення і жыцця вечнага. Таму, мае дарагія, калі мы на крок уперадзе, калі мы з'яўляемся той добраю глебаю, на якое упала Божае Слова, калі нашае сэрца і вочы нашай душы прасвятліліся крыху больш, чым у другога чалавека, гэта не значыць, што мы павінны раптам гэтым заганарыцца. Гэта значыць, што мы павінны працягнуць руку дапамогі таму, хто яшчэ здаля. Працягнуць яе сваім прыкладам, працягнуць яе сваей нераз цярплівасцю, лагоднасцю, адкрытасцю сэрца на дапамогу. Но бо мы ведаем, калі на зло мы будзем адказваць злом, то зла ў гэтым свеце толькі павялічыцца. А калі ўсё ж такі на зло мы патрафім адказаць цярплівасцю, лагоднасцю і малітвай, то ў гэтым свеце будзе крыху больш добра і крыху больш людзей зразумеюць Божае Слова і адкрыюць прысутнасць Бога ў сваёй душы у гэтым слове. Амен. Panie Boże, odzacz. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Boga światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Pod Poncjuszem Pilatem został umęczony i pogrzebany. Wstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Pana i ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów
Навученные Божьим Словом, якое мае моц збавить наши души, просим Бога. Молимся за святы костел, каб зерня Божьего Слова, якое он сея, давало щодрый плен во всем свете. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за миссионеров у далеких краинах, каб яны могли тешиться узрастанием веры сирот народов. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за земляробов, каб их праца шанавалася и справедливо узнагароджвалася. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за людей, якія шукаюць Бога, каб яны знайшлі Яго ў Христе. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за нас самих, каб мы были открытые на Божие Слово. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Боже, дякуем Тебе за тое, што Ты прамаўляеш да нас у Сваім Слове, і просим, адкрый сэрцы ўсіх людзей на Твою мудрасць. Праз Христа, Пана нашага. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarno, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarno, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. O pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabląkane owce, które giną. W jeden kościół zbierz na nowo i przygarnij. byśmy jedno stali się rodziną. Jak ten chleb, co złączył złote ziarno, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i Wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Wyjrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemienię na pokrm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to jest sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i z archaniołami
i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź świeżej miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemię, więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swojemu, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni, od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Nie znają. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Jak proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów Klękam z radością. jak proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów. Klękam z radością. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję. Cieszę się wielce,
cały. Dziękuję za to, żeś się zostawił w tym sakramencie, abyś nas zbawił. Za swoje łaski tu wyświadczone, odbieraj od nas serca skruszone. Za swoje łaski tu wyświadczone, odbieraj od nas serca skruszone. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz. Chcę Cię wywyższać, Panie mój, i błogosławić Twe imię każdego dnia, Panie mój, Królu mój. Chcę Cię wywyższać, Panie mój, i błogosławić Twe imię każdego dnia, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Módlmy się. Po usileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże,
aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у сераду 15 ліпеня ўспамін святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. Таксама гэта дзень імянінаў біскупа Уладзіміра. У той дзень будзем маліцца за дастойнага імянінніка. І гэта таксама 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці. Ад 14 гадзін магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту ў нашым касцёле, у 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці. Чацверг 16 ліпеня ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. Гэта тытул капліцы ў Гародніках. Адпустовая святая імша ў капліцы а гадзіне 17, на якую сардэчна запрашаем. У суботу 18 ліпеня ўспамін мучаніцкай смерці благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай, а таксама святароў жыхароў Гродна і ваколіц расстраляных з 13 па 16 ліпеня 1943 года. У суботу і нядзелю 18 і 19 ліпеня адпустовыя ўрачыстасці ў гонар Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель у Гудагаі. Праграма ўрачыстасцей на інфармацыйным плакаце, які можна знайсці на дошцы аб'яваў. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Маствілішках а гадзіне 14. Мои дарагія, хачу шчыра падзякаваць усім удзельнікам пілігрымкі Ашмяны Тракелі, якая адбылася на гэтым тыдні. Яны вялікія малайцы, трывалі, адважна, хоць і пагода не зусім дапасавала, але ішлі сваім пілігрымным шляхам да Маці Божай. У спосаб асаблівы хацеў бы сёння шчыра падзякаваць ксяндзу Раману за арганізацыю гэтай пілігрымкі. Таксама, дарагія браты і сёстры, вам дзякуй за ахвяры на ўтрыманне нашага касцёла, нашай парафіі, на ахвяры, якія прыносіце на плебанію. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі да Пана нашыя парафіяне. Людміла Маслоўская, 54 гады. Паліна Трэпет, 15 гадоў. Вечны адпочынак рачым даць Пане. Światłość wieku isty, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Даверым новоразпачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай. По Твоя оброна. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas dawaj. Столькі было паб'яваў, жадаю ўсім добрага адпачынку сёння, благаслаўлёнай нядзелі, а таксама плённага тыдня працы. Прыміце Божае благаслаўленне. Pan z wami. i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.